Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly cemaat, Allah Taala barыңыздарды, ниетиңиздерди, тилегиңиздерди кабыл кылган болсун. Биздин бүгүнкү темабыз жана мүмкүнчүлүгү чектелген майыптарга жана жетимдерге ошо кайрымдуулук кылуунун же ошолорго жардам берүүнүн себептору жөнүндө болмокчу. Кудайым буйрса. Bizde şeriatımızda aytılgan keyir hadisler, ayetler var. Oşol ömeden başlasak inşallah. Peygamberin hadisinde gelir. Kimde kim, kaysi bir Müslüman kişi bir jetimnin tamak aşın kamsızdasa, eğer keçirilgis күнөө kılgan emes bolsa, Kuday Taala anı sözsüz beyişke kirgizet deydi. Eğer de oşol jetimdi jaklap karagan bolsa. Emi karagan bolsa degende kanday? Anın özünün daha bir şartları var da. Peygamberin daha bir hadisinde gelir. Kaysıl üy bolsa deydi. Oşol üydegi jetim bolsa, oşol jetimge eң жакшы мамиле кылынган болса, oşol üy eң жакшы üy болуп эсептелет deydi. Üylердин дагы bir eң жаман üy deydi. Кайсы üйдө bir jetim bala bolsa, oşol jetim balага eң жаман мамиле кылынган болса, oşol üy eң жаман üy болуп эсептелет deydi. Kuday saklaсын. Себеби bizde şeriatımız aytat, eğer de bir jetim ыйлайтырган болsa, Allah Taala'nın arşı, taxtısı titreyt eken da, kim ыйлатты бул jetim dedi. Antkeni al jetimden baykuş jölönө turgan, tayana turan eç kimisi yok bolgonduktan Allah Taala ne özü oşoga kam körüp Kur'anda hadisler arkulu ayttırgan. Emi Peygamberimizin dagı bir hadisinde kelet. Peygamberimiz aytkan eken Allahumma degen o Allah'ım degen söz. O Allah'ım eki alsızdın mındaş aytkanda jetimdin jana ayal zatının akısı boyunca öte katı eskertem deydi. Öte katı eskertem. Alардын akısına kol saluğa tıyı salam dep Peygamber aytkan. Eki alsız. Birincisi kim eken? Jetim, ikincisi oşo ayal zatı. Ayrıkça oşol jesir ayal. Ayrıkça jesir ayal, oşol jesir ayallarga allarga da bir jakşı mamile kılıp oşollarga da bir jardam berişimiz kerek eken. Себеби албай баласын карайбы, же болбосо эмне өзүн карайбы, үйүн карайбы дегенде ошого жетимдерге жардам берүүгө бизде дайыма шариятыбыз үндөп кетет. Пайгамбарыбыздын ошо тууганы абасынын баласы Жафар деген кайтыш болгон. Жафар кайтыш болгондо пайгамбарыбыз аны менин бир тууганым деп эсептеген экен да. Бир тууганым деп эсептеген, кайтыш болгондо аны 3 күн күтөт дейт. 3 күн күтөт. Nege dese, oşol içindeki kaygısı köz jaşı menen sırtqa çıkıp içine es alıp alsın degen maksatla 3 gün kütkөн eken da. Demek 3 gün bizde kaygırуу. Kaygırganda adamın şo bir boorun tuğanın ölgönde adamın köz jaşı boordan eken da. Boor ezilgende köz jaşı çıkıp beret eken da. Bayaq jerde anı karamay albaysın deydi da. Oşentip ne? 3 gün içinde oşol ızası, kaygısı köz jaşı menen sırtqa çıksın dep küttü. 3 gün ötkөндөн kийин oşol ne Abbas'tın baldарын alıp geldi deydi. Alıp gelip tur oşol jerde ne bir emeni çakırıptır deydi. Biz de janakı jöjelerdey bolup katar oturabız deydi. Anın balası aytadi. Oşonda bir çaç taraşты çakırdı dagın deydi. Bardığızın çaçыбызды aldırıp kişine mындай bizdi eretke keltirip turup, anan oşol ne jetimlerge jakşı mamile kılla dep nasihatlарын aytты deydi bayal jerde. Mına bol Peygamberimiz bizge körсөткөн eken. Jetimlerge kanday mamile kılууну. Peygamberge dagı bir kişi geldi deydi. Al kişi kelip alıp aytıptır. O Rasulullah men uşunчалык bir taş boor bolup, jürегim katуу bolup atamın. Ne kılsam bolot dese, Peygamberimiz aytты, jetimlerдің başын sıla, jana jetimlerge sen tamak aş berginiň dedi. Demek jetimlerge jakşı mamile kılıp, başын sılap, oşolorga tamak aş bere turgan bolsak, bizdin jüregimiz jumşarat eken. Bizdin jüregimiz jumşarat eken. Antkeni al baykuş ne? Oşol jetimler atası bolsa al anday bolmak emes de. Biz de oşol kayrımdılık işleri menen kede bay jetimlerge barıp жүрөбүz. Bir жерге barıp kaldık, jetimlerdi жыйнап, oşolorga kişinde bay belek beşkek stipendiyaсын bereli dep. Oşonda barganda biz түшкү tamak uyuşturup berdik. Ben kişineki ilişkiye tamaktardı koyup atabız da bir жерде. Koyganda baykuş Selamun aleyküm desek, mınдай jaltаңдап турат da baykuş. Jana jetim balalarçı. Keyirleri. Bar emes, keyirleri. Selamun aleyküm desek, mınдай jaltaktaydı baykuş. Demek bu jakşı mamile jok da ağaç. Anam tamaktap gelip koyup, belki tamak kelgende çeyin jutkunup janındagılardын tamagına kaşıgın salat da bayaq jerde. Karasam.
Анан банан бердик. Банан ала барганбыз, байкуш, бананды ким алып берет ага? Бананды кабыгы менен жеп атат десең баягычы. Аямдай жаман таасир болду магачы. Банан жегенди билбейт экен да байкуш. Бананды алып келсек, кабыгы менен уруп атат баягычы. Аны арчып жеш керек башка. Эгер атасы болсо, ошо жеген нерселерди жедирип, ошону бир жакшы карамак да, туурабы? Атасы жок үчүн байкуш ошо алсыз болуп атат да. Ошондон пайгамбар эмне дейт? Эки алсыз деп ошо жетимдерди атап кет ошолордун катарында. Бул жерде айта турган маселе, жетимди эгерде ким карай турган болсо, ысырап кылбасын, аны чачып төкпөсүн дейт. Ошол жетимди дейт караганда, ошонун мал мүлкүн карап, ошону бойго жеткенден кийин кайра берсин дейт. Эгерде муктаждыгы болсо, өзүнүн кызматына жараша айлык катары ошо жетимдин мал мүлкүнөн пайдаланса болот дейт. Жетимдин мал мүлкүнөн пайдаланса болот дейт. Анда дагы эмне? Муктаждыгына жараша. А биздечи азыр кээде мындай байкап калабыз, кээде ошо армандарын, арыз муңун угуп калабыз. Мен кичинекейимде билбептирмин дейт, атам өлгөндө ошо бизди окутабыз деп туруп, менин туугандарым дейт, малдарды барын сатып туруп шаарга алып келип туруп, мени жетимдер үйүнө тапшырып салган. Атамдан калган мал мүлктү мен билбейм, аны сурасам, ал жок, сага пайдаланганбыз деп койду деп туруп, арманын айткан, арыз муңун айткан балдарды да угуп жүрөбүз да. Бул эң жаман нерсе. Жетимдин акысы өтө жаман. Кудай сактасын. Жетимдин акысын ким жей турган болсо, билесиздер, бул эмне? Ошол ичинде чок болуп күйөт деген бизде аят бар. Анткени бизде шариятыбызда айтат, силер жетимдин мүлкүнө жакындабагыла. Бир гана ал балагатка жеткенге чейин анын мүлкүнө эң жакшы мамиле кылгыла, андан кийин ошондо колдонсоңор болот дейт. Экинчи бир хадисте келет, кимде-ким жетимдин башын сылай турган болсо, канча чачына, эгерде ошол жетимдин канча чачына колу тие турган болсо, ошончо күнөөсү кечирилет дейт. Элестетип көрүңүздөр. Мисалы, мындай эле бир сылап койсоң, ошол жерде биз санай албайбыз да чачтычы. А биз болсо күнөөкөр пендебиз, кадам сайын күнөө кетиребиз. Кадам сайын күнөө кетиребиз. Эгерде кандайсың, ай азамат деп туруп башынан бир эле сылап койсоң, канча чачына колуң тийген болсо, ошончо күнөөң кечирилет дейт. Эгерге жетимге ошондой бир жакшы мамиле кыла турган болсоң. Жетимге эми кафил ятим деп коет арабча. Кафил ятим деп коет. Эми кафил ятим дегени бул кандай? Жетимди кепилдикке алган, түздөн түз которгондо жетимди кепилдикке алган адам деген. А бирок мындай түшүндүрмөгө келгенде, жетимге курчагын жайган, өзү жебей аны тойгузган, өзү кийбей аны кийиндирген деген маанини түшүндүрөт дейт. Кафилül ятим деген сөздүн таржымалы ушундай экен. Дагы бир эскертип коеюн. Жетимге курчагын жайган, өзү жебей аны тойгузган, өзү кийбей аны кийиндирген деген маанини бизге түшүндүрөт экен. Кафил ятим деген. Эгерде биз ошол шариатта айтылгандай деңгээлде боло турган болсок, иншалла сөзсүз түрдө жана биринчи хадисте айтканда Кудай Таалам бизди кечирет экен. Бейишке киргизет экен. Эгерде кечирилгис күнөө кылган эмес болсок. Бизде шариатыбызда жетимдин мүлкүнө жакындабагыла дейт. Демек, эскертип атат. Жетимдердин мүлкүн кыянаттык менен жегендер курсактарында от, жалын менен толтурган сыяктуу болушат. Жана ансыз деле алар тозокко киришет дейт. Бул Куранда Бакара сүрөсүнүн 220-аятында келет. Кимде-ким жетимдин акысын жесе, ичине от жеген сыяктуу дейт. Эми өзүңдөр билесиздер, бир ажообуздун жарлыгы чыкты, өлгөн жерде ошол эмне тамак жейилбесин дегенден максат да ушул да. Эгер ошол жерде жетим болчу болсо, ошол жерден ким тамак жесе, ал ичине отту, чокту, жалынды жеген болот экен. От болуп күйөт экен. Кудай сактасын. Эми ал жерде балдар чоңоюп калган болсо, мейли 3 күндөн кийин өзү билет, атасына садака катары берсе. А бирок балагатка жете элек жаш балдар калган болсо, бул өтө кыйын. Мына Куранда ачык айтылып атат. Ошо бирөө кыз жетим кыз экен, ошол айтат, ошол туура экен дейт. Мисалы атам өлгөндө бизде бир уюбуз бар эле дейт. Ошону мындай сойбой эле коюңуздарчы, сатпай эле коюңуздарчы ошону. Биз ошону менен кичине күн көрүп туралычы деп мен ыйлагам дейт. Ыйласам болбой, аксакалдар жок, атаңа союшубуз керек, элге беришибиз керек деп баягыны союп жеп кетип калышкан дейт. Ушунчалык менин жүрөгүм ооруган дейт. Ошол менин жүрөгүмдө калып кеткен агай дейт. Эгер ошону жөн койгондо, ошону сүтүн саап, биз ичип, кичине биз жан бакмакпыз дейт. Мына жетимдердин акысы.
Köz körüne soyup jep ketip kaldı bu жерде. Алар өздері мұқтаж, мен ыйлап атам дейді. Ошоны жөн қойыңыздаршы, апам баяғы şu жақта қиналып, қайғырып ыйлап отырады. Ошоны жөн қойыңыздар, бізге қалсыншы ошол десем болбой, ақсақалдар дейді, сойып жеп кетіп қалған дейді. Мына туғандар. Бұл жетімнің ақысы. Құдай Таала өз сақтасын, ошондой туура эмес иштерден өзү асыраған болсын. Biz ошо жетимдин акысын жегенден көрө, biz жетимге тескерисинче жардам беришибиз керек. Ошол жерге барганда колдон келишинче бир жардам ала барганыбыз кайра жакшы болот. Эми ошо жетимдерди колдоонун жол жобосу мисалы көп эле. Бирок аны көпчүлүк элес албайт. Көпчүлүк ошол нерсени эмне же бир практикада өткөргөн эмеспи, көргөн эмеспи, ошону мен бир эки айтып коеюн деп чечтим. Эгерде бир киши өлгөн болсо, жетим балдары калган болсо, ошого жардам бербейли туугандар. Жок дегенде мисалы 20 жумуртка туй турган тоокту бир эки кат жеми менен алып барып берсек кандай болот ошол? Туурабы? Болот да. Ошо жетимдерге биздин жардамыбыз болот да. Эми 20 тоокту бата турган бир кепени салып алса болот алар. Же колдон келсе аны деле салып берсек болот да. 20 жумуртка туй турган тоок болсо, бир эки кап жеми менен бере турган болсок, эми мүмкүн бир 20-30 миң болуп калар эми. Мейли, канча кетсе дагы биз жетимге жардам берип атабыз. Ошол миллиард болуп туруп бизге кайтат ошол. Ошол 20 тооктун жок дегенде 10 жумуртка туй турган болсо, 5-өсүн жеп, 5-өсүн буларны магазинге сатып күн өткөрөт баягылар. Аларга чоң жардам болот. Мисалы мына азыр эле араңыздарда тоок барлар болсо керек, кимде мисалы күндө 5-6 жумуртка жеп турат үйдө. Бар да туурабы? Күндө 5 жумуртка болсо да ошол чоң пайда болот. Ошо балдарга, айрыкча жетимдерге. İnşallah, eğer de bir kıyналган жетимдер болгон болсо, ошол нерсени колубуздан келет иншалла. 20 тоок, 1-2 кап жем менен алып берсек болот, колубуздан келет иншалла. Ал өтө эле чоң сумма эмес. Мисалы, эгер ошондой жетимдер болсо, мисалы ошолордун даректерин таап берсем мен, кимиңиздер 20 тоок менен 2 кап жемин алып бере аласыңар? Бар бараңыздар да. Мына 4 адам кол көтөрдү иншалла. Бар да ошондой кыйналгандар, туурабы? İnşallah mına surayыбыз kimde? Jumurtка туй турган тооктор барбы деп тур. 20сы мисалы ардан эле болсо керек. Жол болсо ошо балапаны менен тоокторду алып берсек, балдара да ермек болот иншалла. Көрбөйсүздөр туугандар. Ошондой бир жардам кылалы туугандар жетимдерге. Себеби алар ошол муктаж убактысы азыр. Ошондой убакта. Жол болсо бир саан эчке алып берип койсок болот. Чөө менен, туурабы? Эми эшикке чоң эле жердин кереги жок да мисалы. Кичинекей бир кепе кылып туруп, тоок кепеде эле болсо, киргизип ошону чөө менен алып берип кое турган болсо, жок дегенде эртең менен жарым литр, кечинде жарым литр сүт берсе, 1 литр сүт ошол эчкинин сүтү, туурабы? Бирок эми ал саан эчкилер кичине кымбатыраак, 30-40 миң болушу мүмкүн. Бирок соопчулук үчүн алып берсек болот. Ömür boyu esine ketmeyet ошол жетимдер. Бизге бир байке келип туруп, бир саан эчки алып берген, биз ошол эчкинин сүтүн ичүүбүз деп туруп. Баягы жерде. Айыл жерлерде мисалы ошондой кыйналгандар болсо, саан уй алып берип берсек кандай болот? Мисалы атабыздын жылдыгын өткөрүп, жол болсо бир 40 жылгы дебей, ошого атамдын атынан соо тийип турсун деп туруп, бир саан уй алып берип койсок, бир жетимге, алар күндө 4-5 литрден сүтүн саап ичип турса, жаманбы? Баягы жерде. Ошолор сүйүнгөн сайын сооп бизге кете берет. Алар сүйүнгөн сайын, ошо сүттү ичип, баягы тамак жеген сайын сооптун баары бизге кете берет. Мына туугандар, жетимдерге биз кандай колдоо көрсөтүшүбүз керек. Ошол темага даярданып отуруп, мен бир эмен карадым. Бир киши айтат, мен өзүм ошол жанакы эмеде иштейт элем дейт. Бир организацияда жетимдер боюнча. Ana şunda yetimler var. Oşa yetimlerge jardam bereli dep turup men süйлөп emet oturdum deydi. Bir dostlar men oturup kalganda, bir dostum var ele, bir balalı bolgon deydi. 7 yıl balaş 7'ge çıkıp kaldı deydi. 7 yıldan beri balalı bolalbay jüret deydi. Barbagan jeri kalmadı deydi. Doktorlarga, başkalarga bardı deydi. Hiç kaçan ne bir paydası yok deydi. Ana men aytkandan keyin bayağı oylanıp kaldı deydi. Anda maga bir jetim taap berçi men oşonu bir kepildik alayım dedi. Ana bir jetimnin adresini berdim deydi. Bayağı ne? Jetimnin adresini bersem 6 aylığını aldın ala berdi deydi stipendiyasını. Oşontu ben unutup dile kalgan deydi. Aradan deydi, oşo 9 ay ötüp kalgan, maga sүйүнчүлүп çalıp atat deydi. Dostum sүйүнчү, perzentti oldum deydi.
Көрбөйсүзбү? Кандай болду анан кийин баягы кайра сүйлөшсөм дейт, ошо бир 6 айлыгын алдын ала стипендияны бергенден кийин 10 күндөн кийин аялымдын боюна бүттү деп айтат дейт. Карасаңыздар, 10 күндөн кийин доктора текшерүүнү алса, кош бойлуу экенсиң деп, мына буюрса, арадан 9 ай өтпөй биз балалуу болуп отурабыз деп ушунчалык сүйүнүп атат дейт туугандар. Мына жетимдерге биз жардам бере турган болсок, сөзсүз түрдө пайдасы тиет бул жашоодо. Сен мындайча айтканда сен не руханий дагы эс аласың да. Руханий эс аласың. Мен бирөөгө жардам бердим, бирөөгө пайдам тийди, ошону мен сүйүндүм деп туруп, сен жыргайсың. Кадимкидей жыргайт адам. Дагы бирөө айтат, апам ооруп дейт. Ооруганына 30 жыл болду дейт. 30 жылдан бери ошо дары менен жашап калган дейт. Анан диагнозун же биз шифасын толук таба албай калдык дейт. Анан ошол дагы жетимдер жөнүндө маселе угуп калган экен. Жетимдер жөнүндө маселени угуп bir жетимди кепилдикке алдык дейт. Ошо жетимди кепилдикке алып, ошол айлыгыбыздан дейт, ошо жетимге стипендия берип баштагандан баштап, жүрөгүбүздө bir башкача bir сезим пайда болуп дейт, апам дарыны аз ичип калды дейт. Көрбөйсүңөр? Ошентип 1 жылга жетпей, апам ооруунан айыгып кетти дейт. Көрбөйсүңөрбү? Себеби садака балени кайтарат деген бизде эмне бар? Хадис бар. Шариятыбызда. Ошо мүмкүн болушунча көп биз садакаларды бере беришибиз керек. Эми Хазирети Умардын убактындагы бир окуяны айтып берейин. Хазирети Умар билесиздер өзү халифа болуп, падыша болуп турган, бирок ошол падыша болгонуна карабастан кечкисин өзү жаман кийимдерин кийип алып туруп, эми падышанын бир формасы кийим башкача болот да. Ал формасы менен чыкса эл билип алат. Жупунураак кийинип алып туруп көчөлөрдү аралап басат экен. Ошентип айылды аралап караса, айылдын четинде bir от жалын көрүнүп атат дейт. Жакын барса өзүнүн баягы жанында кызматчысын алып алып туруп, эмне деп коет эле бизде? Сакчы деп коет. Сакчысын алып алып туруп барса, bir аял балдар ыйлап атат дейт. Казанга дейт, чоң казанга сууну куюп алып туруп, отту тутандырып, ошону аралаштырып атат. Жакын барып карасам дейт, bir кичинекей кызы, апа, качан бышат тамак? Буртагым ачып кетти десе, бир аз сабыр кыл кызым, буюрса, бир аз сабыр кыл, бышат деп туруп ошентип койду дейт. Анан кызы арыраак барып отурду дейт. Анан бул эмне болгонсуң сен десем, мен ушундай жесермин дейт экен баягы. Балдарым ачка. Эч нерсе жок бизде. Казанга жөн сууну куюп, жөн эле таштарды салып койгонмун. Эпте ушунту мен алакстайын, курсак ачып булар уктап калсын деп мен буларды алдап отурамын. Жегенге эч нерсебиз жок дептир. Сен анда бул эмне себептен мындай абалга түштүң десе, мен ушундай абалга түшкөнүм үчүн мен падыша халифаны Кудайга арызданамын dedi. Umar'da arızdanamın men Kudayga. Bizge padişah bolup alıp, bizdin avalız menen işi yok. Bizni kavar albayt. Bizdin avalızı körbeyt. Men Kudayga arızdanam dedi deydi. Umar'dın özün ayt otat da bayağı. Karasaňar. Oşonda Hazreti Umar buyursa Allah rızkı beret, sizler bugün kurtaňar, tok uktaysyňar, bala çakaňar menen dep, ne? Bul bardı dagın bizde Beytül Mal dep koýar şeriatda, büdjet, ha? Kampa. Gosrezerv dep koýar. Oşol жерден undu aldı deyt. Bir idişke maydı aldı, baldı aldı dagın deyt. Janındagy jana sakçysyna kel men üstüme artyp berdi. Amirul Müminin, padişam, men kötereyin bunu, keliniz dese, jok, maga artyp berdi. Keliniz men kötereyin. 2-3 jalykynda, art men üstüme. Kudayın aslında meni arızdanam dedi. Seni arızdanam degen jok. Men jop berem Kudayın aslında. Dep turup ne? Hazreti Umar özü kötürdü deydi. Üstünde kötürüp kelip turup deydi. Janakı jerge baldarga oşol jerde ne? Tamak bışırıp berdi deydi. Janakı maydan koşup, undan koşup, baldan koşup tamak bışırıp berdi deydi. Oşonda tamak bışırıp berip atsa tigi ayal Umar'ın orduna sen bizge padişah olsaň jarakçıda eken dep koyat deydi. Sebep Umar'dı tanıbayt da. Umar'da tanıbagandygyndan ne? Umar'ın orduna sen bizge padişah olsaň jarakçıday adam ekensiň dedi deydi. Makulanda dep tur anan bu jerde ayalga aytdy deydi. Erteň sen oşo halifaga bir jolугуп ket. Erteň oşol jerge bar depdir. Oşentonan ketip baratkanda janakı janındaky sakçysy jürüňiz ketip dese, "Jok, sen bara ber." Wallahi Allah Taala antiç aytamın. Men kelgende balдар kanday kaygırıp ыйлап жаткан bolsa, oşolordun katkırıp külgönünü körmön için bul жерден ketpeyim dedi. Karasaňar, oşentip de janakı balдар
тамақты бышырып жеп дейді. Құрсағы тойып кішкене баяғы жүзіне күлкі пайда болып қат көріп қалғанын көріп, альхамдулилля деп тұрып, анан кейін кетті дейді да Хазірет Умар. Қарасаңар, падыша ошондой болған. Ертесі күні жаңағы аял барды дейді. Жаңағы аял ертесі күні барыптыр. Барса Хазіреті Али, Абдурахман ибн Ауф жанындағылар болса, я Амирул Муъминин, я Умар деп өле жанында жүрсе, бұл қараса кешінде келіп бұға тамақ ташып берген киши да. Бұл падыша турбайбы биздин, халифабыз турбайбы? Мен буга катуу сүйлөп койгон турбаймынбы деп туруп, өзүн аябай ыңгайсыз сездирип, кечирип коюңуз. Кече мен сизге катуураак сүйлөп койгон турбаймынбы деп кечирим сурады дейт. Ошондо Умар, жок, мен атай ошо сурадым. Атай ошо сени чакырдым. Кече сен мени Кудайга арызданамын дедиң. Деп туруп, ошо бир кичинекей баштыкчага 600 дирхам салып алыптыр дейт. Ошо арызыңды мага сатасыңбы дептир. 600 дирхам берейин. Бұл мен өзім жекеше, байтыл малдан емес, өзімнің жекеше ақшам. Ушуну берейин. Сатасыңбы мага арызыңды? Аллахтан арызданбайсың ушуну берсем десе, макул арызданбайм деди дейт. Ошондо 600 дирхамга сатып алды дагы, менин доом жок деп жаздырып алды дейт баягы аялгачы. Карасаңар, жаздырып алып туруп, жанындагыларга берди. Мына силер сактап койгула, мен өлгөндө менин кепиниме кошо оруп көмгүлө, Мункар Накир сураганда мен ошону көрсөтө турам болоюн деди. Көрбөйсүңөр, мына кандай падыша болгон. Ошол падышалар бизге үлгү. Мисалы, ошол Хазірет Умар бир күн көчөдө баратса, бир үйдөн үйүн чыгып атат дейт. Энеси менен кызы сүйлөшүп аткан экен. Кызым, судан кошуп кой, көрө кошо бер сүткө дейт экен. Десе, кызы жок, кошпойм бул жерде. Десе, кошо бер, Умар көрбөйт. Десе, кыз айтат дейт. Умар көрбөсө да Умардын Кудайы көрүп турат го. Дейт экен да баягы жердечи. Ошондо бул кимдин үйү деп сурап турдагын, бул сүт саткан аялдын үйү. Үйүнө келип балдарын жыйнап туруп, ошо сүт саткан аялдын кызын аласыңар бирөөңөр дейт баягы жердечи. Ошентип, ошо кызды бирөөсүнө, балдардын бирөөсүнө келин кылып алды да. Ошол кыздан бирөө төрөлдү, ошол невреси дан турмушка чыгып, ошол невресинен төрөлгөн бала бул Умар ибн Абдул-Азиз деп 5-чи халифа, ошол Умардын чебереси болуп кетет да. Карасаңар, таква адамдан ошон чебереси Умар ибн Абдул-Азиз бул 5-чи халифа болуп калды. Ал Умар ибн Абдул-Азиз айткан, Умардын убактында бул эми ортодо дагы халифалар болгон, бирок бул 5-чи халифа деп эсептелет. Неге? Адилеттүүлүк болгондугу үчүн да. 4 халифа адилеттүү болгон, андан кийин ортодо кээ бир халифалар болгон, бирок алар адилетсиз болуп кеткендиги үчүн 5-чи халифа деп Умар аталып калды да. Адилеттүү болгондугу үчүн эмне деп эсептелди бул? 5-чи халифа деп аталып калды. Себеби бул Умардын убактында куштар ачка калыптыр дебесин деп, тоолордун башына барып дан себеп салат экен да. Куштар ачка калбасын деп. Көрбөйсүңөр. Ушунчалык береке кирип, карышкырлар манча-манча арык торук койлорду берип эле ошол карышкылар койлор менен чоң уктап калган заман болгон дейт да баягы жерде. Кайсы күнү карышкылар койлорго кол салып баштадыбы, ошондо элдер билген экен да. Умар өлгөн окшойт депчи баягы жерде. Көрбөйсүңөр. Ушунчалык деңгээлде адилеттүү падыша болгон. Адилеттүү болгондо ушунчалык береке кирип кетет экен. Мен өзүм ошону таба албай калдым да, бир окудум эле. Кайсы ошол Европа жакта бир музейде буудай турат дейт. Буудай жанакы финик бар го, ошонун ичиндеги данегиндей чоң экен да. Бул Умардын убактындагы буудай даны деп жазып койгон дейт. Карасаңар, адилеттүү болгондо падыша береке кирип, буудайлар дагы чоң-чоң болуп кетет экен да. Карасаңар, мисалы, кыямат жакындаганда ушунчалык жерге береке кирип, бир анарга ошол бир уруу тоюп, анардын көлөкөсүнө элдер көлөкөлөнүп калат дейт го. Көрсө, ушу адилеттүү болот экен дагы өкүм сүрүп, элдер өзү кичинекей, бирок адам атанын убагындагы табиятына кайтат экен да. Бардык бактарактарчы. Элестетип көрүңүздөр. Адам атаны пайгамбарда айткан ситтуна дираан дейт. 60 билек болгон дейт. Мисалы бир билегибиз канча бизде? 50 сантиметр десең, 60-ты 30-га көбөйтсөң, 50-ге көбөйтсөң 30 метр. Адам ата 30 метр болгон экен да. Эми ошол 30 метр болгон адам атанын убагындагы анарлар азыр биздин теректей болсо керек. Туурабы? Бир уйдун сүтүнө бир айыл тоюп калат дейт. 100-200 киши бир уйдун сүтүнө тоюп калат дейт. Эми элестетип көр.
Demek bereke kerет eкен da. Ошол жерде кейбір адамдар айтады, адам атанын уағындағы берекеге қайтып келет екен да. Ошол не? Жер башталды да, адам ата жер алды. Жер бетіндегі жашоо бүткенде қайра эле мурдагы береке қайра келет екен, андан кейін қиямат башталат дейді. Көрбөйсүздөр. Мына туғандар, демек біз ошо жетимди эч качан капа кылбашыбыз керек, жетимге біз дайыма жакшы мамиле кылышыбыз керек. Анан туғандар, сиздерден сураныч. Өзүңүздөр деле ошол кайсы жерде бир жетим бар болсо, ошолорго бир 20 тоок жумуртка тууй турган, 1-2 кап жеми менен ошолорго бир жардам берип көрүңүздөр. Иншалла көрөсүздөр. Сөзсүз түрдө береке болот. Өзүңүздөрдүн турмушуңуздарда берекесин көрөсүздөр иншалла. Кедемде ооруп жүргөн адамдар болсо, ден соолугун тилеп туруп, ошо жетимдерге жардам бериңиздер, жанакы айткандай, иншалла көрөсүздөр. Алла Таала сөзсүз берет. Перзенти болбой жүргөндөр дагы Кудайдан үмүт кылып, Кудайдан сурап, ошол мен жакшылык кылайын, Аллахым, ошо жакшылыгымды сен ошол кабыл кылып мага перзент бер деп, ошентип көрүңүздөр, иншалла. Алла Таала берет. Алла Таала берет. Кудайым буйрса. Себеби Алла Таала эмне дейт? Удуни астажиб лакум. Силер мага дуа кылгыла, силердин дуаңарды кабыл кылам дейт. Дуа кылып отурбастан садакалар менен, жакшылык иштер менен дагы биз жардам беришибиз керек тугандар. Анан сөзсүз түрдө мына биз мечит аркылуу же имамдар аркылуу эмес, өзүңүздөр деле мындай байкап туруп, ай сайын ошол бир жетим балага 1000 сомдон берип турсаңыздар деле болот, стипендия кылып. Стипендия катары. 1000 сом чөнтөгүңүздөн деле түшүп калат. Кейде эгер чайханага кире турган болсоңуздар, 1000 сомду биринчи, экинчи тамак менен эле жеп коебуз. Биздин бир тамагыбыз ал 1000 сом. А бирок албайкы ошол жетим аны бир ай жол кире кылат. Анча-мынча пирашка алып жеши мүмкүн ошол мектепке барганда. Мына тугандар, ошондон жетим жесирлерге көбүрөөк биз аракет кылып жардам берели тугандар. Анан мына бул жерде кулактандырууларды бир айтып коеюн. Мына биздин мечитте мына буюрса 12-июндан башталат кыздар үчүн. 7 жаштан 12 жашка чейинки кыздар үчүн ошо келип туруп сабак алып турса болот мечиттен. Буюрса кыздар үчүн, жалаң кыздар үчүн келип кетип сабак алса болот. Каникул башталгандан кийин үйдө бекер отурбасын десеңиздер. Эркек балдар үчүн Кудайым буйрса бул жерде дагы чыгат, Ысык көлдө мына карекебиз уюштуруп атат, 15 күндүк ошол эмне лагерь. Мына бул жерде рекламасы чыгып атат, көрдүңүздөр. 3 мал ысык тамагы менен ошо номерлерди жазып алып туруп, ошого балдарыңыздарды бир аракет кылсаңдар болот иншалла. Ишеничти өзүбүздүн карекебиз. Бул өзү Карабалтада Куран нуру Куран жаттоо институтун бүтүргөн, Куранды толук жаттаган. Кудайым буйрса ошону бир балдарыңдарды жөнөтсөңдөр болот. 15 күнгө барып, анан басында сүйлөшөсүздөр. Бул эми кымбатыраак болуп кетиптир. Кудай Таалам бардыгыбыздын ниетибизди, тилегибизди кабыл кылсын. Амин. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah'ım barızdın niyetini tilegi kabul kılsın, eç kimge zar kılbasın, eç kimge kor kılbasın. Allah'ım oğurgandarga özünü şifa vergin, perzenti joktorgo naristenin jitin jittoonu nasip kılın. Bir rahmet